أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى أما بعد. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ሙሳን በቀጠርነው ጊዜ 40 ሌሊቶችን የሆነውን አስታውስ። ثم اتخذتم العجل ከዚያ በኋላ ደግሞ እናንተ من بعده ወይፈንን አምላክ አድርጋችሁ ያዛችሁ وأنتم ظالمون እናንተ በዳዮች ስትሆኑ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ከዚያ በኋላ ለእናንተ ምህረትን አደረግን لعلكم تشكرون لتمسجنوا يكجللنا. وإذ آتينا موسى الكتاب موسى مصحف بسطنو غزي يهونون استوس والفرقان ملياون لعلكم تهتدون لتمروا يكجللنا. وإذ قال موسى لقومه موسى لهزبوچو باله غزي يهونون استوس يا قومي ህዝቦቼ ሆይ إنكم ظلمتم أنفسكم እናንተ ነፍሳችሁን በድላችኋል
باتخاذكم العجل ويفانن أملاك أدرقاتشو بميازاتشو فتوبوا إلى بارئكم ودا فتعرياتشو تملسوا فاقتلوا أنفسكم نفساتشهنم قدلوا ذلكم خير لكم عند بارئكم ياتشو فتعرياتشو زند لنانت يتشالنو فتاب عليكم الله بنانت لا يتصطاتشون تقبل إنه هو التواب الرحيم السوء الله سصد تقبلنا أزاني هنا جيتانونا وإذ قلتم بالاتشو جيزي أستوس يا موسى أنت موسى هوي لن نؤمن لك لانت أنمن لهم بجراش حتى نرى الله جهرة الله سبحانه وتعالى بقلس اسكمنا الرس فأخذتكم الصعقة مبركم يازتشاتشو وأنتم تنظرون أن أنت ياياتشو ثم بعثناكم من بعد موتكم كموتاتشون بوهالا كسكسناتشو لعلكم تشكرون للتامسجنوا يكجلالنا وظللنا عليكم الغمام بنانت لايدمنا ونعتللن وأنزلنا عليكم المن والسلوى بنانت لايم كسماي اندبردو يالا متتانا والسلوى اندوفي يالا مبلان أورن اللاتشو كلوا من طيبات ككنجو كطرو نجرن بلو مما رزقناكم لنانت يا كستناتشو سيساي وما ظلمونا البدلونم انيان ولكن كانوا انفسهم يظلمون نجرجن النرسو نفساتشون نو يبدلوت وإذ قلنا بالناتشو جذي يهونو ناستاوس ادخلوا هذه القرية يهجن كتما قبوات فكلوا منها كرسوان بلو حيث شئتم رغدا سفيهونا نجب بشاتشو بوت علي وادخلوا الباب سجدا برونن بمتقبوبت جزي أقوم باشوش وناتشو جبو بالن جزي وقولوا حطة ጥያቄያችን ወንጀላችን መራገፉ ብቻ ነው በሉ نغفر لكم خطاياكم ወንጀላችሁን እንምርላችኋለን وسنزيد المحسنين መልካም ሰሪዎችንም ምንዳን ጨምርላችኋለን ባልን ጊዜ ሆነውን አስታውስ فبدل الذين ظلموا እነዚያ የበደሉ የሆኑ ሰዎች ቀየሩ قولا ንግግርን ቃልን غير الذي قيل لهم لأنرسو كتبالو ليلا فأنزلنا أورد على الذين ظلموا بالنزيا ببدلوا تلاي رجزا مكسفت من السماء كسماء بما كانوا يفسقون ومن مسأتشو مكنيات الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من إلى التوال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة لموسى يعربا كان لليت كترو بستنا وجيزي يهونه النجار استاوس على الشو ثم اتخذتم الإجل كزيان نانت أي بني إسرائيل وشن معرف ويفانن أملاك درجاتشو يازاتشو من بعده موسى ودكترو بهيد جزي ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 بلو ليلة القرآن عن كسلاي الله سبحانه وتعالى نقرنا سورة الأعراف 30 كان كترنو 10 جمرن ሙሉ አደረግነው ይላል አላህ እዚህኛው የቁርአን አንቀጽ ላይ ደግሞ ወኢዝ ወአድና ሙሳ 40 ለይለተን ሁለቱም አንድ ናቸው እዛ ጋር 30 ቀጠሮ ተሰጥቶ 10 ጨመረበት አላህ ሙሉ አደረግነው 40 ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቀጥታ 40 ተብሎ ነው የመጣው طيب ኢዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ ሙሳን በቀጠራቸው ጊዜ ወደ ጡር ሳይና ወደዛ ቦታ በቀጠራቸው ጊዜ ማለት ነው እሳቸው በሄዱበት ጊዜ ከእሳቸው ጋር የነበሩ በኒ እስራኤሎች እስኪመለሱ ድረስ ሰብር ማድረግ አቃታቸውና ሳሚሪ የተባለ ሰው የሰራላቸው ወይፈን አይነትን እሱን አምላክ አድርገው ይዘው እየተገዙ ጠበቋቸው ይህ ነገር ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየነገራቸው ያለው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙሳ ሰዎች ምን እንዳደረጉ ማለት ነው
ወአንቱም ዛሊሙን እናንተ ነፍሳችሁን የበደላችሁ ስትሆኑ ይሄን አደረጋችሁ አላቸው። እነዚህ 40 ቀናቶች ይላሉ። ዙልቃዕዳ 30ውና ከዙልሂጃ 10ሩ ቀኖች ናቸው ይላሉ። 40ዎቹ ቀኖች ማለት ነው። ዙልቃዕዳ ሙሉ 30ው ቀን 10 ቀን ደግሞ ከዙልሂጃ ከሐጅ ወር ውስጥ የመጀመሪያዎቹ 10 ቀናቶች 40 ቀን በዚህን ጊዜ ነበረ። ይሄ ማለት እንግዲህ ያው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነርሱን ከባህር ነጃ አውጥቶ ፊርዓውንን ከነ ተከታዮቹ ካጠፋቸው በኋላ ነው። طيب ይሄ ነገር የሆነው ነው። إذن الله سبحانه وتعالى من ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ከዚያ በኋላ ለእናንተ ይቅር አልናችሁ አለ። ምህረትን ሰጠናችሁ لعلكم تشكرون ልታመሰግኑ ይከጀላልና አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ጌታችሁን በዋለላችሁ በእናንተ ላይ በዋለው ውለታ ለእናንተ በሰጠው በለገሰው ጸጋ ልታመሰግኑት ይከጀላልና ስለዚህ እኛ ይህን ካደረጋችሁም በኋላ ምህረት አደረግንላችሁ አላቸው ለበኒ እስራኤሎች። وإذ آتينا موسى الكتاب ለሙሳም መጽሐፉን በሰጠነው ጊዜ وهو التوراة والفرقان ሲፋው ነው የሚሉት ለኪታቡ ማለት ተውራት الفرقان ለይ ማለት ነው الذي يفرق بين الحق والباطل ይህም ከባህሩ ክስተት በኋላ ነበረ لعلكم تهتدون كانون منجد لتكتلوا يكجلالنا ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون سورة القصص لاي الله سبحانه وتعالى النزيان فرعون سراويت كاتفا بوهالا لنبي الله موسى مصحف يسطاچو مهونون ينگرنال ተውራትን ማለት ነው። እነዚህ ክስተቶች ወደ ጌታቸው ቀጠሮ በሄዱበት ተከታዮቻቸው ወይፈን ያመለኩ ማምለካቸውም ሆነ كذلك لنبي الله موسى الله سبحانه وتعالى ተውራትን የሰጠው ከግብጽ ምድር ከወጡና እነርሱን አላህ አድኗቸው ከባህሩ ተከታዮቹን ማን ነው ፍርዓውንንና የፍርዓውንን ሰራዊት አላህ ካጠፋ በኋላ ነበረ። إذا آتينا موسى الكتاب موسى መጽሐፉን በሰጠነው ጊዜ والفرقان فرقانንም በሰጠነው ጊዜ الفرقان ቁርአንም فرقان ይባላል ተውራትም فرقان ይባላል። አንዳንድ ሙፈሲሮች وإذا آتينا موسى الكتاب أي التوراة والفرقان لمحمد ብለው ይፈስራሉ። ነገር ግን ላ ይሄ ትክክል አይደለም። ሁለቱም አንድ ነው። ለተውራትም فرقان ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠርቶታል። إذا آتينا موسى الكتاب والفرقان الكتاب የሚለው الفرقان የሚለው ለኪታብ ሲፋው ነው። ይሄ ተውራት ሐቅና ባጢልን የሚለየ ነበረ ማለት ነው። لعلكم تهتدون ቀኑን መንገድ ልትከተሉ ልትመሩ ይከጀላልና ለዚህ ነው የተሰጣችሁ ይላቸዋል። አስሉ ይሄ ነገር ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተነገረ ያለው መዲና ላይ የአይሁድ ጎሳዎች ነበሩ። ይሄ ነገር ለቅድማያቶቻቸው ከእነርሱ በፊት የነበሩት ህዝቦች በኒ እስራኤሎች ላይ አላህ የዋለውን ውለታ እንዲሰሙና እነርሱ ደግሞ እንዲያምኑ የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነት ተቀብለው እንዲያምኑ የቅድማያቶቻቸውን አይነት ፈለግ እንዳይከተሉ ለማለት ነው አላህ ኺጣብ የሚያደርገው። በዚያን ጊዜ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተላኩበት ዘመን የነበሩ አይሁዶች ታሪኩ የሚነገረው ታሪክ በሙሳ ዘመን የነበሩ የመጀመሪያዎቹ ሲሆኑ እነዚህ ያንን በዚያኔ የነበሩትን ያመጹትን ሰዎች መንገድ ሳይሆን አሁን ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲከተሉና እንዲድኑ ቅኑን መንገድ እንዲመሩ ጥሪ ለማድረግ ነው። وإذ قال موسى لقومه ሙሳም ለህዝቦቹ ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውሳላቸው። ያ ቀውሚ እናንተ ህዝቦቼ ሆይ ቀውም የሚለው ለወንድ የሚመጣበትም ሁኔታ አለ። አንዳንድ በጥቅል ከመጣ ወንድንም ሴትንም ይዛል። ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱል ሁጅራት ላይ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ካለ በኋላ ولا نساء من نساء
ስለዚህ ቀውም የሚለው ውስጥ ሴቶች አይገቡም ነው እዛኛው ላይ። በዚህ መልኩ ከመጣ ቀውም የሚለው ወንዶችን ብቻ የሚፈለግበት ይሆናል። ነገር ግን አንድ ላይ ከመጣ ወንድንም ሴትንም ያካትታል። ኢዘን ወኢዝ ቃለ ሙሳ ሊቀውሚሂ እዚህኛው ላይ ለወንድም ለሴትም ማለት ነው። ምክንያቱም እሳቸው የተላኩት ለወንዶችም ለሴቶችም ስለሆኑ ያ ቀውሚ ኢነኩም ዘለምቱም አንፉሰኩም ቢኢትኻዚኩም አልዐጅል እናንተ ናም ይሄ ክስተት የተከሰተው በወንዶች ነው። طيب ክስተቱ ይሄን የሰሩት ወንዶች ናቸው። ኢነኩም ዘለምቱም አንፉሰኩም እናንተ ነፍሳችሁን በድላችኋል ቢኢትኻዚኩም አልዐጅል ወይፈንን አምላክ አድርጋችሁ በመያዛችሁ ፈቱቡ ኢላ ባሪኢኩም ወደ ፈጣሪያችሁ ተመለሱ። هذا فيه إشارة فتوبوا إلى بارئكم. البارئ هو إيش؟ الخالق. فطاري مالتنا. إذن إلى بارئكم فتوبوا إلى الله كمالت فتوبوا إلى بارئكم من دنو يتفلقبت أن أنت أملكاتشوت ناجر مفتر ميتشل ويمدمو فطاري عيد اللمن ፈጣሪያችሁን ካልነበራችሁበት ያስገኛችሁን አላህን ጌታችሁን ትታችሁ ከሱ ውጪ ሌላን ነገር በማምለካችሁ ከፍተኛ የሆነ ወንጀል ውስጥ ነው ያላችሁትና ይሄ ከባድ ወንጀል ነውና ወደ ፈጣሪያችሁ ተመለሱ። ከዚህ ካላችሁበት የሽርክና የኩፍር ተግባር ወጣችሁ ወደ ፈጣሪያችሁ ተመለሱ ያኒ ማምለክ የነበረባችሁ መገዛት የነበረባችሁ ፈጣሪያችሁን ነበር። እናንተን የፈጠረ ጌታ ነበር። እናንተ ግን እናንተን የፈጠረውን ጌታ ትታችሁ ከሱ ውጪ ሌላን ተገዝታችኋልና ወደሱ ተመለሱ። ከዚያስ ፈቅቱሉ አንፉሰኩም የተውበታችሁ መጨረሻው ወይም ደግሞ ተቀባይነት የሚያገኘው እውነተኛ ተውበት የሚሆነው ራሳችሁን ስትገሉ ነው። ذلكم خير لكم عند بارئكم ይህ ጌታችሁ ዘንድ ለናንተ የተሻለ ነው። በማዕሲያ ሞቶ ዘላለማዊ ጀሃነምን ከመውረስ የእሳት ከመሆን ራሳቸውን ገለው ከኃጢያታቸው ጠርተው አላህ ፊት ክብር ቢያገኙ የተሻለ። ስለዚህ ፈቅቱሉ አንፉሰኩም ጸጸታችሁ ተውበታችሁ ትክክለኛ መሆኑ እንዲረጋገጥ እውነተኛ ተውበት የተውበታችሁ መሆኑን የምታሳውቁት መቼ ነው? ራሳችሁን ስትገሉ ነው አሏቸው። ሁለት ዑለማዎች እዚህ ላይ ሁለት አይነት ቀውል አላቸው። ከፊሎቹ የበደሉት እነዚህ ወይፈንን የተገዙ የነበሩ ሰዎች ሁለት ቦታ ሆነው ከፊሉን እንዲገል ነው የተደረገው ይላሉ። ከፊል ዑለማዎች ደግሞ ያልተገዙ ወይፈን ያልተገዙ ያላመለኩ ንጹህ የሆኑ የነበሩ ሰዎች እነዚያን እንዲገሉ ነው የተደረገው ይላሉ። ወአላ ኩሊ ሃል ምንድነው እነዚያ ወይፈን ያመለኩ ሰዎች ራሳቸውን እንዲገሉ بمعنى ايش ፍርዳቸው ተውበታቸው ነፍሳቸውን በመስጠት እንዲሆን የታዘዙት ነው አይደል? ራሳቸውን በራሳቸው እንዲገሉ አይደለም። وليس فيه دلاله على جواز قتل النفس أو አንድ ሰው ነፍሱን ለማጥፋት ይፈቀዳል የሚል መረጃነት የለበትም ማለት ነው። طيب አንዳንድ በጣም የሚገርሙ ሰዎች እንዲህ አይነት እስትድላል ያደርጋሉ። ይሄ ፍጹም ከትክክለኛ ከጤነኛ አእምሮ የራቀ ነው። ምናልባት hatta በዚያን በነብዩ ሙሳ ሸሪዓ እንኳን የተፈቀደ ነው ቢባል ራሱ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ክልክል መሆኑ ቁጥር ስፍር የሌላቸው መረጃዎች መጥተዋል። ወከዛልክ በየትኛውም ነብይ ነፍስን መግደል ክልክል ነው። የትኛውም አላህ የላከው ነብይ አንድ ሰው ራሱን እንዲገል በራሱ እጅ ራሱን እንዲያጠፋ አልፈቀደም። ኢዘን ይሄኛው ምን ማለት ነው? ለወንጀላችሁ ንስሐ እንዲሆናችሁ ነፍሳችሁን ቤዛ አድርጉ፣ ነፍሳችሁን ስጡ እውነተኞች ከሆናችሁ ነው። እውነት በትክክል ወደ አላህ መመለስ ከፈለጋችሁ አላህ ተውበታችሁን ጸጸታችሁን እንዲቀበልላችሁ ከፈለጋችሁ ህይወታችሁን ስጡ ነው
መመሪያው ማለት ነው አላህ ያዘዛቸው ولهذا መቅሰዱ በማንኛውም መልኩ ይገኛል ወይፈን ያላመለኩትም ቢገሏቸው እርስ በርሳቸውም ቢገዳደሉ አንዱ ሌላውን ቢገልም ያው ነው فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ጌታችሁ ዘንድ ይህ ትልቅ የሆነ መልካም ነገር ነው ለእናንተ በላጭ ነገር ነው ፈታባ አለይኩም መቼ ይሄን ካደረጋችሁ ጌታችሁ ጸጸታችሁን ይቀበላል ምህረት ያደርግላችኋል ተውበታችሁን ይቀበላችኋል ኢነሁ ሁወ التواب الرحيم እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጸትን ተቀባይና አዛኝ የሆነ ጌታ ነውና ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምን በተውበት ያከብራችኋል በዚህ መልኩ ጸጸት አድርጋችሁ ከተመለሳችሁ የሰራችሁት የነበረው ወንጀል ክብደቱ ከገባችሁ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያላችሁ ያለው ማለት ነው وإذ قلتم ባላችሁ ጊዜ አስታውስ ወይም ደግሞ አስታውሱ ያ ሙሳ አንተ ሙሳ ሆይ ለን ኑእሚነ ለከ ሐታ ነረ አላህ ጀህረተን ሱብሃንአላህ العظيم ይህን ሁሉ ተአምር እያዩ አላህ እንዴት አድርጎ ከፊርዓውንና ከሰራዊቱ ከዛ የጭቆና ቀንበር ነፃ እንዳወጣቸው ከዛ የቀን ጨለማ እንዴት አላህ እንዳወጣቸው እንዲሁም ደግሞ ከዛ ከፊርዓውን ሰራዊት እንዴት አድርጎ እነርሱን አድኖ እሱን እንዳጠፋ እያዩ ከዚያ በኋላ እንደገና አላህ ከሰማይ ቀለብ እየሰጣቸው ይሄ ሁሉ ነገር እያዩ አናምንም አሏቸው ነብዩላህ ሙሳን የጎዱ መስሏቸው ማለት ነው ወይዝ ቁልቱም ባላችሁ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ ያ ሙሳ አንተ ሙሳ ለን ኑእሚነ ለከ ማን ተጎዳ ነብዩላህ ሙሳን የተጎዱት እሳቸውን የጎዱ መሰላቸው አናምንልህም ሐታ ነረ አላህ ጀህረተን አያነን በግልጽ ፊት ለፊት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እስክናይ ድረስ አናምንም አሏቸው فأخذتكم الصاعقة ወዲያውኑ يعني عاقبه بالفاء ማለት ይሄ ወዲያው ማለት ልክ ይህን ንግግር ሲናገሩ فأخذتكم الصاعقة ወዲያውኑ አላህ መብረቅ ላከባቸው ቅጣት ላከባቸው ወዲያው አላህ አጠፋቸው ማለት ነው فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون እያያችሁ ወዲያው እያዩ አላህ ቅጣቱን ላከባቸው طيب ወዲያው እያያችሁ አላህ ቅጣቱን ለእነ هذا السؤال سؤال تعنت ይሄ የማሳን ጥያቄ ነው እንጂ ምን ማለት ነው በየትኛው አይናቸው ነው አላህን የሚያዩት حتى نرى الله جهرة አላህን በግልጽ እስክናየው ድረስ አናምንልህም ባያምኑስ አይመኑሽ ማን ተጎዳ ነብዩላህ ሙሳ ምን ቀረባቸው መሰላቸው እነሱ ሱብሃንአላህ العظيم ብዙ ሰዎች ወደ ተውሂድ ዳዕዋ አስታረግላቸው ወደ ሱና ዳዕዋ አስታረግላቸው አንተን የጎዱ ይመስላቸዋል ይተአነቱን طيب እባክህ ወንድሜ ሆይ አላህን ፍራ ሙዚቃ አትስማ ሐራም ነው ስትለው ይሄ መንዙማ በሽርክ የታጨቀ መንዙማ አታዳምጥ ማዳመጥ ከፈለክ ቁርአን ስማ ቁርአን ከሰማህ አጅር አለ ይሄ መንዙማ ግን በውስጡ ያለው ሽርክ በውስጡ የያዘው የኩፍር መልእክት ገብቶ ወደው ካልክ ትከፍራለህ ትለው ድምጽ ይጨምርበታል አንተን የጎዳ መስሎት ድምጹን ይጨምራል ማለት አንተን ለማብሸቅ አንተን ለማናደድ ሱብሃንአላህ العظيم የህፃናት ጸጉር ሽበት የሚያስበቅሉ አይነት መንዙማዎች አሉ በጣም ብዙ ማለት ነው በጣም ብዙ ምንም በማያቅማማ ሁኔታ ግልጽ የሆነ ኩፍር ያለባቸው ግልጽ የሆነ ኩፍር ኢዘን ተው አላህን ፍራ ባክን ወንድሜ ሆይ ተው ስትለው የተሞላ ነገር አለው ጭንቅላቱ ላይ ተሞልቷል እሱ ወሃቢዮች የሚል ማለት ነው ወሃቢይ ነው ይላል ላለመሸነፍ ልክ አንተ እሺ ብሎ ይሄን ነገር ቢያጠፋው ቢተወው ለአንተ የተሸነፈ ይመስለዋል ለሐቅ ሳይሆን ማለት ነው አንተን ያስደሰተ ነው የሚመስለው ስለዚህ ምን እንዴት አስደስተዋለው ማቃጠል አለብኝ ይላል ራሱን እንደሚያቃጥል ያውቃል طيب اذا يتعنت وهكذا እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በእስራኤሎች ያን ሁሉ ነገር ካዩ በኋላ
ነብዩላህ ሙሳን የጎዱ መስሏቸው አናምንልህም አላህን እስከምናይ ድረስ ወዲያውኑ ምን ተከሰተ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ما يدናቸዋል يا سبحان الله العظيم الله ያሻውን ሰሪ የሆነ ጌታ ነው سبحان الله ስልጣን የለ ሀብት የለ ጉልበት የለ ጎሳ የለ ምን የለ ወዲያው ከመቀስፈት ወዲያው فأخذتكم الصاعقة كذا من الله ثم بعثناكم من بعد موتكم በጣም የሚገርመው ሰባ የተመረጡ ሰዎች ነበሩ ይላሉ እነዚህን ሰዎች ነው አላህ ይገደላቸዋል ከዚያ በኋላ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልሶ ቀሰቀሳቸው እነዚህን ሰዎች ከዚያ በመብረቁ ከጠፉ በኋላ መብረቅ ካጠፋቸው ከገደላቸው በኋላ አላህ መልሶ ቀሰቀሳቸው hatta يستوفوا آجالهم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱንያ ላይ ይኖሩበት የፈቀደላቸው ጊዜ እስኪሞላ ድረስ ቀሰቀሳቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገር ግን የዚያ የጥያቄያቸው የተአኑት የማን አለብኝ ባይነት የትምክህት የትዕቢት የዛ ጥያቄ መልሱ ምንዳው ደሞዙ ምን እንደሆነ ግን አላህ ወዲያው አሳያቸው ወዲያው እንዲጠፉ አላህ አደረጋቸው መብረቅ አጠፋቸው ያሻውን ሰሪ የሆነ ጌታ ሁሉን ቻይ ጌታ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون على الله አሁንም ከዚያ እንደገና ምን ሊሆኑ ወደ አላህ እንዲመለሱ እኮ ይሄንንም ካዩዋ ያ ሱብሃንአላህ العظيم የሰው ልጅ ቀልብ ከድንጋይ የባሰ ደረቅ ከድንጋይ የባሰ አላህ ለኢማን ካልከፈተው አላህ ለኢማን ካላገራው የሰው ልጅ ቀልብ ደረቅ ነው በጣም وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام የሚቀጥለው አንቀጽ ላይ ይመጣልናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤተል መቅደስን ተዋጉና አማሊቃዎች የሚባሉ ጀባቢራዎች ነበሩና እነዚህን ቤተል መቅደስ ገብታችሁ ፍልስጤም ማለት ነው ገብታችሁ ተዋግታችሁ እነርሱን አስወጡ አስለቅቋቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያዛቸው አንተና ጌታ ሄዱና ተዋጉ እኛ እስከዛ ድረስ ድል እስከምታረጉ እዚህ ቁጭ ብለን እንጠብቃቸዋለን አሏቸው ነብዩ ላይ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون እንጠብቃቸዋለን ሂድ አንተ ከጌታ ጋር ተዋጋና እነሱን አስለቅቃችሁ ከመጣችሁ በኋላ ያኔ እንገባለን እኛ ላ አሁን አንገባው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተይሐዘዘባቸው ተይሽ 40 አመት ሙሉ ሲሽከረከሩ ተይ ይባላል يتيهون في الارض 40 سنه 40 አመት ሲሽከረከሩ መጨረሻ ላይ ቀኑን ሙሉ ይውሉና ማታ ሲመጡ የነበሩበት ቦታ ነው የሚመጡ አሁንም ይሽከረከራሉ የነበሩበት ቦታ 40 አመት በዚህም ጊዜ አላህ አጃኢበኛ ጌታ ነው ደግሞ የሚገርም እኮ ነው በዚህ በተይህ ውስጥ ጎዳቸው وانزلنا عليكم وظللنا عليكم الغمام አላቸው አላህ ደመናን ጥላ አደረገላቸው ምን አይነት አጃኢበኛ ጌታ እንደሆነ ሱብሃንአላህ العظيم እነርሱ በጥመት ላይ ጥመት እየጨመሩ ነው በድርቀት ላይ ድርቀት እየጨመሩ ነው አላህ ደግሞ በጣም አዛኝ የሆነ ጌታ ከመሆኑ የተነሳ ለጥፋታቸው ቅጣት ተሰጥቷቸዋል ከዛ ውጪ ግን ሌላ ምን ደረገላቸው እንደገና وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى በዛ ሁኔታ ላይ ሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰማይ ምግብ ያመጣላቸው ምን የሚባለው እንደ በረዶ ያለ ነገር ነው ይላሉ ከፈለገ ምግብም ይሆናል ከፈለክ ለብቻው ይጠጣል ከውሃም ጋር ተጠጣዋለህ ልክ እንደ ማር ነገር ነው ይላሉ መን ደግሞ ያኒ ሰልዋ ደግሞ የወፍ ስጋ ወፍ እነዚህ ሰዎች በዚህ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይንከባከባቸዋል ኩሉ ሚን ጠይባት ማ ረዘቅናኩም ብሉ ከሰጠናችሁ ሲሳይ ጥሩን ብሉ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ግን ምን ሆኑ አላመኑ ተውበት አድርገው አልተመለሱም وما ظلمون على الله سبحانه وتعالى አልበደሉንም ይሄን በማድረጋቸው ማንን ነው የበደሉት ነፍሳቸው አላህንም ይሁን አላህንም አልበደሉም አናምንም በማለታቸው ወደ እነሱ የተላከውንም መልእክተኛም አልበደሉ وما ظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون ነገር ግን ነፍሳቸውን ነበር የሚበድሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዚህ አመጻቸው የዚህ እንቢተኝነታቸው ውጤቱ ጀዛኡ ምንዳው የሚመለሰው ወደ ራሳቸው ነው ለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሰዎች በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ አለመመለሳቸው መልእክተኛውን ተቀብለው የአላህን ትእዛዝ አለመፈጸማቸው ወደ ራሳቸው ነው የሚመለሰው አናምንልህም ማለት አላምንም ማለት ያለማመን ውጤት ለራስ ነው የማመንም ውጤት ለራስ ነው فمن يهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها كنون من قد يتمرى سو ለራሱ ነው ቢመራ ለማንም አይደለም ለማንም አትጠቅም አንተ ያንተ መመራት ላንተ ነው በሐቅ ላይ መሆን ለራስህ ነው ለማንም አይደለም ከሐቅ ብትዘነበል ማንንም አትጎዳም ራስህን እንጂ ማለት ነው ዋዳ በባጢል ላይ የተከተልከው ሰው አልጠቀምከው በባጢል የምትከተለውን ኡስታዝ አትጠቅመው የምትከራከርለትን ኡስታዝ አትጠቅመው እሱም አንተን አይጠቅምም አንተም እሱን አትጠቅመው ሱብሃንአላህ በጣም ብዙ ሰዎች ቲፎዞነት ያጠቃቸዋል ሙሪድነት ያጠቃቸዋል ዲፋዕ ያረጋል ለሐቅ ከሆነና ለሐቅ ዲፋዕ አድርግ ማንንም ይሁን ያ የሐቁ ባልተቤት አጎትህ አክስትህ ወንድምህ ምናምን የሚባል ነገር የለም ዘርህ ጎሳህ የሚባል ነገር የለም ጓደኛ ምናምን የሚባል ሐቅ ነው አይደለ ሐቅ ላይ ነው ያለው ኩም ማአሁ ማንንም ይሁን ማን ከሱ ጋር ሁን ለሱ ዲፋዕ አድርግ ለምንድን ነው ለሐቅ ነው ዲፋዕ የምታደርገው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ብዙ ሰዎች ፕሊግ አካሄድ ትክክል አይደለም ተመለሱ ስትላቸው እኔ እኮ ከጠጅ ቤት ያወጡኝ እነሱ ናቸው ይላል طيب እኔ ቁማር ተጫዋች ነበርኩኝ ይላል ሌላ ሐል ውስጥ ነበርኩኝ ሌላ አህዋል ውስጥ ነው የነበርኩት ከዛ ያወጡኝ እነሱ ናቸው إذن طيب جزاهم الله خيرا الناس يا أنت بالولة أنا شعر الله طيب الحمد لله أهون دمو أنت للناس بالولة على مناتون واضح خير لسر الله سو خير اسرع من هاي الجملة نيسوج أنتن كنبر كبت نجر توبت على الجو ما متعتشوا ملكام له نجر جن أنت كم تابوا على حق أو كهلر له حق أنت قدر سوا حق لا يقدر رسا النرسو ያሉበት መንገድ ስተት መሆኑን ካወቅ እንዴት እነሱን ትቼ ይወጣለው ሳይሆን ማለት ያለበት አንተም ለእነርሱ ውለታ አስራላችሁ ወንድሞቼ ሆይ ሰላት አልሰግድም ነበር ሰላት እንድሰግድ አርጋችሁኛል መስጂድ አልመጣም ነበር መስጂድ እንድመጣ አርጋችሁኛል ነገር ግን እናንተ አሁን ያላችሁበት መንገድ ባካችሁን ሽርክ ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከሉት የሆነ ከቢድዓ ጋር የተገናኘ ነገር ነው አኺራ የሚያጠፋ ነገር ነው ከሽርክ የተገናኘ ነገር ነው ባካችሁን ንውጡ በላቸው ውለታው አለላቸው ዋضح አመጡ ከመንገድ ላይ ከታይ ከሆነ ቦታ አመጡ ከጫት ቤት አመጡ ከኸምር ቤት አመጡ ከሆነ ቦታ ላይ አመጡና እንዲህ ከመጣ በኋላ መስጂድ ጋር ቁጭ በል ከአስር በኋላ ጀማዓ ሊወጣ ነው ትባላል አንተ እዛ ቁጭ በልና የኢማሙ ቦታ ላይ ቁጭ በል ከዚያስ ዚክር አድርግ ሰው ቢመጣ ከሰው ጋር እንዳትነጋገር ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንዳታይ እንቅልፍ እንዳትተኛ ذكر አድርግ አንተ ዲናሞ ነህ ይባላል ዲናሞ ነህ ምን ማለት ነው ያ የወጣው ጀማዓ አንቀሳቃሹ አንተ ነህ እዚህ ጋር ቁጭ በል ይባላል ማለት ቁጭ በል ከዛ ምን የሚላ እትቃዳላቸው ተዋሱሉል አፍካር የሚባል ነገር አለ ተዋሱሉል አፍካር በመዓና የወጣው ጀማዓ ከዚህኛው ሰውዬ ጋር ይገናኛል ይላሉ በመዓና በውስጥ ማለት ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ሰው ምን ካደረገ ተስፋ ይዞ ዚክር የሚያደርግ ከሆነ
كأنه ايش የኤሌክትሪክ መስመር አለ ማለት ነው በሱና በወጣው ጀማዓ መካከል ኢዘን አንተ ጀማዓው ይወጣና አህዋል መጨረሻ ላይ ጀማዓው ሲመለስ ያ የወጣው ጀማዓ ሲዞር የነበረው የወጣው ጀማዓ ሲመለስ ለሱ አህዋል ይነገራል ምናልባት የሆነ ነገር ከገጠማቸው ከወጣው ጀማዓ ውስጥ አንደኛው አንድ ዱርዬ መንገድ ላይ ካጋጠማቸው የሆነ ነገር ከሆነ ምን ይላሉ እነሱ ወዲያው ነው እዛ የኤሌክትሪክ መስመሩ ተቋርጧል ይላል የኤሌክትሪክ መስመር ምን ሆኗል ተቋርጧል ማና هذا የተቀመጠው ሰውዬ ምን እያደረገ ነው ወይ ወሬ እያወራ ነው ወይ እንቅልፉን ተኝቷል ወይ ደግሞ ذክር አቆመዋል ማለት ነው هذا اعتقاد باطل ሽርክ እኮ ነው ይሄ ገብቷችኋል አይደል ሽርክ ነው ድርብርብ የሆነ ሽርክ አንደኛ አንተ እንቅፋት ቢመታ ዱርዬ ቢመታ ውሻ ቢያባርህ እብድ ቢያባርህ ምንድነው ማለት ያለብህ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አደጋ ቢደርስም ቀደረ አላህ ወማ ሻአ ፈዓል ኢዘን ይሄ የአላህ ውሳኔ ነው አይደለም ምንድነው ነው የምትለው ዲናሞ ምን ሆኗል ተቋርጧል ሶኬቱ ተነቅሏል ማለት ነው اعتقاد باطل يا اخي اعتقاد باطل ኢዘን ይሄንን ነገር ለምን አታስረዳቸውም አራዋቃችሁ ነው እናንተ የኔ ባለውለታ ናችሁ እኔ ደግሞ እናንተን በዚህ ሁኔታ አይቼ ዝም ማለት አልችልም ስለዚህ እባካችሁ ወደ ትክክለኛው መንገድ ነው ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ ነው ብለህ ነገራቸው ትሄዳለህ ዛሬ ትነሳና ዛሬ በአዱንያ ነገ በአኺራ ፈላና ነጃ የምንወጣው የአላህን ትእዛዝ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ በመፈጸም ይሄን በተመለከተ መስጂድ ሙሐደራ ነው ትላለህ የሄድክበት ቦታ ላይ ብዙ ቦታ ምን ያጋጥማል ስትሄድ አንዳንድ ቦታ ላይ ወንድና ሴት አብሮ ቁጭ ብሎ ሙዚቃ ተከፍቶ ጫት ሲቅም ታገኛለህ በጀማዓት ተብሊግ ውስጥ ምን የሚል መመሪያ አለ የአካባቢው ሰው በሚወደው ነገር አንገባም የሚል የማንገባባቸው ነገሮች የሚባል ነገር አለ በመዝሐብ ኺላፍ አንገባም በፖለቲካ አንገባም በመስጂድ ሐቅ አንገባም የአካባቢው ሰው በሚወደው ነገር አንገባም እኔ አሚር ነበርኩኝ እሺ ዝም ብዬ አይደለም አወራለሁ ይሄ ሰው ምንድነው የሚያወራው እንዳት ከማንገባባቸው ነገሮች አራቱ እነዚህ አንዱ ምንድነው የአካባቢው ሰው በሚወደው ነገር አንገባም ስለዚህ አንተ መጣራለ ጀውላ ያደረክ በምትመጣበት ጊዜ ቤት ውስጥ ወንድና ሴት ቁጭ ብለዋል አንድ ላይ ዘፈን ተከፍቷል ጫት እየተቃመ ነው ታያለህ አይደል መመሪያ አለ የለም ምን የሚል መመሪያ ነው የአካባቢው ሰው የሚወደው ነገር አለ ስለዚህ አዳቡ አይፈቅድም ምንድነው ብለህ የምትሄደው ዛሬ በአዱንያ ነገ በአኺራ ፈላና ነጃ የምንወጣው የአላህን ትእዛዝ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ በመፈጸም ነው ይሄን በተመለከተ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ድረስ መግሪብ መስጂድ ሙሐደራ ስላለበት መጡ ምን ይመስላል ኢንሻአላህ ይሉሃል ቶሎ እንድትሄድላቸው ማለት ነው ዛ ሙድ እንዳታጠፋ ጥለህ ትሄዳለህ ድርብርብ ወንጀል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ያለው من راى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه በምላስ ልትናገር ማን ከለከለህ ያ اخي ይሄን ነሽተይ ባንተ በእጅ ልትከለክለው አትችልም አላህን ፍሩ እናንተ ሰዎች ወንድና ሴት መከላከል አይቻልም ሐራም ነው እክትላጥ ሐራም ነው ሙዚቃ ሐራም ነው ጫት ሐራም ነው ልትል ማን ከለከለ امر بالمعروف نهي عن المنكر من واجبات هذه الامه ስለዚህ ምን ይሉሃል እኔ እነሱ እንዴት እሱን ጥዬ ይመጣለሁ ይልሃል ማለት ነው ያ اخي هذا باطل እንዲህ አይነት ወሬ የለም አንተ طيب ትላንትና ወደ ሱና የሆነ ሰው ተጣራ አንተን ወደ ሱና ወደ ተውሂድ ጠራ ተውሂድ ላይ የነበረ ማሻአላህ ትላንት ደምስሩ እየተገታተረ ምን እያለ የነበረ ሰውዬ ዛሬ እንሂራፍ ውስጥ ገባና ከኢኽዋን ጋር ሆኖ አንድ ላይ ምን ያስፈልግም አለ ምን ያስፈልግም ሰሞኑን ምን እያሉ ታውቃላችሁ አህባሽ ሱፊ ኢኽዋን የብን መስዑድ ሰዎች በጋራ አንድ ላይ ሆኖ መጅሊስ ሊመሰርቱ ምን አሉ መጅሊሱ የማን መሆን አለበት አሉ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የጋራ መሆን አለበት አቂዳ ይቅራል አቂዳ ችግር የለውም በአቂዳ ብንለያይም መጅሊሱ ሶስት ነገር የሚያከናውን ይሁን ለሙስሊሞች ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን የሚካሄድበት ይሁን አሉ አቂዳ ምን ይሁን ይቅር አቂዳ ሁሉም የራሱን አቂዳ ይያዛል መጅሊሱ በአቂዳ አይግባ አቂዳ አይመልከት ይቅር አቂዳ
ለሶስቱ ነገሮች በጣም የሚገርማቸው አህባሾች እንዲያሉ የኛዎቹ ሰለፊነን የሚሉ ሱና ላይ ነን የሚሉ ተውሂድ ላይ ነን የሚሉት ይቅራሉ አያስፈልግም አሉ አቂዳው አያስፈልግም አህባሾች ግን ላ አይቻልም እኛ የአህባሽና የማቱሪዲያ አቂዳ እናካሄድበታለን መጅሊሱ መመራት ያለበት በአህባሽ በምን በማቱሪዲያና በአሻኢራ አቂዳ ነው አሉ ኢኽላሳቸውን ተመልከቱ وإن كانوا على الباطل فباطلም ላይ ቢሆኑ ራሱ ላ አሉ እነሱ እንደዚህ ብሎ ነገር የለም አንቀበላችሁ ማለት እነዚህስ ላ እሺ የተመረጠው ሐጂ ኢብራሂም ቶፋ የሚባለው ምን እንዳልታቀላችሁ እናንተ አንዳችሁ አሁን እዚህ እከሌ ሱፊይ ነው እከሌ ሰለፊይ ነው እከሌ እንደዚህ ነው ትላላችሁ የዓለም ላይ ያሉ ሊቃውንቶች የኢስላም ዑለማዎች ይሁዲያን ነስራንያን እስልምናን አንድ ሊያረጉ እየታገሉ ነው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ያ اخي سبحان الله እስልምና ከአይሁድያ ጋር አንድ ነው ከነስራንያ ጋር አንድ ነው ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كنون من الله سبحانه وتعالى አይሁድም ይሁን ነሳራ መንገዳቸውን እስክትከተሉ ድረስ ከእናንተ አይወዱላችሁም ካፊር وتكونون سواء እኩል እስክትሆኑ ድረስ ታቲ تقول يعني انت ምን ይላል እኔ እነሱን አልተውም ይላል እንዴት እነሱን ትላንትና ምን ወደ ተውሂድ ጠሩኝ እኮ እነሱ ያ اخي ዛሬ ባጢል ላይ ገብታችሁ አልተመለሱ በላቸው ጠይብ ባጢል ላይ ናችሁ ተመለሱ ውለታ ዋልላቸው አንተ ምን ከሆንክ ሐቅ ከሆነ የምትፈልገው ማለት ለሐቅ ከሆነ የቆምከው እውነት እስልምና ትክክለኛ የነብዩ ዲን ከሆነ የምትፈልገው ማለት ንግድ ካልፈለክ ፖለቲካ ካልፈለክ ጥቅም ካልፈለክ ስልጣን ካልፈለክ ስልጣን የፈለገ ሰው መብቱ ነው ንግድ ደግሞ ሱቅ ሂድና ነግድ መርካቶ ነግድ በዲን ለምን ትነግዳለህ ያ اخي መነገድ ካልቻልክ ተሸክመህ ብላ ወዛደርነት ተሸክመህ ብላ والله ዲንን ሽጠከምት በላ ይሁዲያና ነስራንያ አንድ ነው ከእስልምና ጋር كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده هذا هو يعني ملة إبراهيمية هنا إبراهيم من قد مالك هنا توحيد هنا نبيو يتلاكبت هنا صحابة دماشي بس سبت هنا صحابة أتنتاجه تسبربت 7-8 ቦታቸው በሰይፍ የተቆራረጠለት واضح هذا كلام فاضي يا أخي ما ينفع ብታምን የምትጠቀመው አንተ ነህ እንቢ ብትልስ የምትጎዳው አንተ ነህ ያንተ መመራት ለማንም አይደለም فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ማንም የማንም ኃጢያት ወደ ማንም አይሸጋገርም ወጣቻለ الله المستعان اذا الله سبحانه وتعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون እነዚህ በኒ እስራኤሎች በዚህ መልኩ በማላገጣቸው የበደሉት ራሳቸውን እንጂ ማንንም አይደለም አንተም ራስን ነው የምትበድለው ማንንም አይደለም ማንንም አትበድልም ቀጣልልም ብትል ማንን ትጎዳለህ يا اخي سبحان الله العظيم ቁጥር ምን ያደርጋል ምን የሚያደርግ ይመስላችኋል እኔ አይገባኝ ቁጥር እኮ አይደለም የተከታይ ብዛት አይደለም ምን ያደርግልሃል يا اخي ብዙ ሰው ተከተለ አልተከተለ ብዙ ሰው ጠላ ወደደ አላህ ይውደድ አንተ በስ ሐቅ ላይ ነኝ ወይስ አይደለሁም በል የተከታይ ብዛት አደጋ ውስጥ ነው የሚከተህ አደጋ ውስጥ لا يعرف الحق بكثرة الفاعل حق ብዙ ሰዎች ስለሰሩት አይደለም የሚታወቅ ሐቅነቱ የሚታወቀው በሰው አይደለም በእከሌ አይደለም ባህሩ ዛሬ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ለናንተ ምናልባት ወደ ቁርአንና ሐዲስ ብሎ ደምሱን እስከታተር ድረስ ያወራላችኋል አላህ ይጠብቀን አላህ ቀልቡን በዲን ላይ ካላጸናለት ነገ ሐቁ ባጢል ሆኖበት ባጢሉ ሐቅ ሆኖበት እናንተን ባጢል ሐቅ ነው ብሎ ገደል ይዟችሁ ሊሄድ ይችላል ሐቅን በባህሩ አይደለም የምታውቀው ሐቅን በእከሌ አይደለም የምታውቀው ሐቅን በሐቅነቱ በቁርአንና በሐዲስ ነው የምታውቀው ያ اخي
ጃኬትህን የዲን ያቂዳህን ጃኬት ሰዎች ላይ አታንጠልጥል اترك يا اخي የዲንህን ያቂዳህን ህልውና ሰዎች ላይ አታንጠልጥል ሰውኩ ያ ሱብሃንአላህ ሰሃቢ ይከፍራል ምን ትላለህ ሰሃባ ሆኖ ይከፍራል اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء ካነጋ አመሻለሁ አትበል ካመሸህ አነጋለሁ አትበል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሙቀልብ القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ዱዓ ያደርጉ ነበር ዱዓ አድርግ ምን ማለት የሰው ልጅ ቀልብ ምን ሊሆን ይችላል ሊገለባበጥ ይችላል አላህ ይጠብቀን ሰበብየው አታውቀው والله ሰበብየው አታውቀው ከታቢዒኖች ውስጥ ሐፊዝ የነበሩ ትላልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ በተለያየ ምክንያት የከፈሩ አሉ ከሰሃባዎች ውስጥ የከፈራል እንዴት አይነት እኛ ምናቃቸው ዳዕዋ ሲያረጉ እንዴት አይነት የነበሩ ልጆች ዛሬ መስጂድ ለነሱ ራስ ምታት ነው ጎዳና ላይ ቁጭ ብለው ጫት ሲቅሙ ታያቸዋለህ ነስአል አላህ ሰላመተ ወልአፊያ አላህ ይጠብቀን والله እዚሁ ቀበሌ ፉሪ ቀበሌ ውስጥ እዚህ 04 ቀበሌ ከአዲስ አበባ ከተለያየ ቦታ የሱን ድምጽ ሊሰሙ የሚመጡ የነበሩ ሰዎች አንድ حرف የማይሳሳት የነበረ ኸጢብ የነበረ ዳዒ የነበረ ከሰላት ርቆ ከመስጂድ ርቆ ዛሬ ጫት ይዞ ይዞራል نسأل الله سلامة والعافية الله يطبقك اترك يا أخي سو አይተመን ሁል ጊዜ ልትጨነቅ ዱዓ ልታረግ ይገባል ሁል ጊዜ ከዛስ ዲንህን በእውቀት ላይ ተመስርተህ ያዝ ምትጠቀመው ማንተንም ምትጎዳው ማንተነህ የሐቅ ቲፎዞሁን የእከሌ ቲፎዞ አትሁን እከሌ እንዴት ተነካተበል ለሐቅ እንዴት ተነካበል የአላህ ሐቅ እንዴት ተነካበል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ሐቅ ሲነካ ነበር የሚቆጡት እሳቸው ሲነኩ ምንም አይሉ واضح አቡ በከር የአላህ ሐቅ ሲነካ ነበር የሚቆጡት ዑመር የአላህ ሐቅ ሲነካ ነበር የሚቆጡት ዛሬ ሰዎች ሰው ሽርክ ሲሰራ ምንም አይመስላቸው ቢድዓ ሲያጨማልቅ ምንም አይመስላቸው የሆነ ሰው ስም ሲነሳ ግን ቂያማ ሊያቆሙ ይነሳሉ ኢየሱስ እንዴት ይነካል ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ሱብሃንአላህ العظيم ኢዘን እሺ ሰዎች ቢያምኑ ለራሳቸው ነው ባያምኑ ለራሳቸው ነው ሐቅ ላይ ቢሆኑ ለራሳቸው ነው ከሐቅ ቢርቁም ለራሳቸው ነው ለማንም አይደለም ነገር ግን አንተ ሐቅን ወቅና በቀንጣጤ ጥርስ ነክሰህ ያዝ ቀብር ውስጥ የምትጠየቀው አንተ ብቻና ብቻ ነህ ስለራስህ ነው የምትጠየቀው እከሌ ምን አለ ተብሎ አይደለም አላህ ባወረደው ቁርአን ነው የሚጠይቅህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሩት ነገር ነው የሚጠይቅህ የምትጠየቀው በቁርአንና በሐዲስ واضح اذن ዲናችን በእውቀት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት አቂዳችን በእውቀት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ይዘነው የምንሄደው ከዚች ዱንያ ላይ 10 ሜትር ከፈንና አቂዳችንን ብቻ ነው ይዘን የምንሄደው واضح ሌላው ነገር ትተው ነው የምትሄደው በሙሉ ትተው ትሄዳለህ ካንተ ጋር ቀብር የሚገባው ጨርቁ እስኪበሰብስ ድረስ ምስጥ እስኪበላው ድረስ ነገር ግን ያንተ ትክክለኛ አቂዳ ትክክለኛ ኢማንህ አላህ ፊት ካንተ ጋር ይሄዳል ለቀብር ጥያቄ መልስ የምትሰጠው በሱ ነው ولهذا يا اخي انتبه ያለንበት ዘመን በጣም አስፈሪ ዘመን ነው والله በጣም አስፈሪ ዘመን በጣም አቂዳ ማለት እርሶም ይሞክሩት خلاص ሰው የሆነ ሰው ይነሳል ግሩፕ ይከፍታል ቻናል ይከፍትና የሆኑ ሰዎች ተከታዮች ያፈራል እሱም ለራሱ የሆነ ዘጋለው ያም የራሱ ዘጋለው ያም የራሱ ይዘጋለው هذا الكلام يا سبحان الله العظيم በጣም የሚገርም ነው والله ሰዎች ዛሬ እንዲህ አይነት ነገር የለም ያ اخي ቡድንተኝነት የሚባል ነገር የለም ለጎሳም ይሁን ለጓደኛም ይሁን ለማንም ለኡስታዝም ለሸክም ቡድንተኝነት የሚባል ነገር የለም ለሐቅ ብቻና ብቻ دفاع عن الحق ለሐቅ دفاع አድርግ ለቁርአን دفاع አድርግ ለሱና دفاع አድርግ ለነብዩ دفاع አድርግ ለሰሃባዎች دفاع አድርግ واضح حق ለምን ተነካ ብለህ ልትቆጭ ይገባል ማንንም ሁን የማንንም ብሄር አባል ሁን የማንንም የትኛው ብሄር የማንንም حق ለምን ተነካ በል ያንተ ኡስታዝ ከጎሳ ስለሆነ መቆጣት የለብህም
ያንተ ጎሳ ስለሆነ እሱ እንዴት ይነካል? ያ اخي ለምን አይነካም እንዴ? እሱ ተነካ ማለት ሐቅ ተነካ ማለት ነው እንዴ? ወይ አንተ ጓደኛ ስለሆነ ላ ያ اخي ሐቅ በዚህ አይደለም የሚለካው። በጣም የሚገርም ነው ያለንበት ዘመን በጣም የሚገርም والله በጣም የሚገርም ሰዎች በዚህ መልኩ እስልምናን እዚህ ደረጃ ላይ ድረስ ወርደው እንዲህ አይነት ወገንተኝነት እንዲህ አይነት ቡድንተኝነት ውስጥ ገብተው ነው ያሉት። ልንወጣ ይገባል ከዚህ ልንወጣ ይገባል። እስላም ይሄን አያውቀው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኡሙኩም አቅራኡኩም ለኪታቢላህ ኢማም ሆኖ ሊያሰግዳችሁ የሚገባው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን የሆነ ከእናንተ ውስጥ በቁርአን በላጭ ሆኖ ያሰግዳችኋል። ለምን ባሪያ አይሆንም? ለምን ባሪያ አይሆንም? ጉራጌ እያለ እንዴት ስልጤ ያሰግዳል? ስልጤ እያለ እንዴት ኦሮሞ ያሰግዳል? ኦሮሞ እያለ እንዴት ትግሬ ያሰግዳል? ትግሬ እያለ እንዴት አማራ ያሰግዳል? لا يعرف الاسلام يا اخي ይሄ እስላም አያውቀው። የለም እንዲህ አይነት ነገር እስላም ይሄንን ሚዛን ሰጥቶ አያውቅም። ለዚህ እንዲህ አይነት ነገር በእስልምና የለም። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም دعوها فانها منتنا ያሉ ዘረኝነትን አስመልክቶ ማለት ይሄ ጎሰኝነትን አስመልክቶ እንዲህ አይነት ነገር የለም። ከረሃብ አያድንም፣ ከራስ ምታት አያድንም። ኦሮሞ ስለሆንክ አይርብህም ማለት አይደለም። ትግሬ ስለሆንክ አይርብህም ማለት አይደለም። አማራ ስለሆንክ አይርብህም ማለት አይደለም። ጉራጌነትህ ከረሃብ ያድናል፣ ከራስ ምታት ያድናል፣ ከጉንፋን ያድናል፣ ከችግር ያድናል። አያድንህ እንኳንስ ከአኺራ ከቀብር ጥያቄ ሊያድንህና ከጀሃነም እሳት ሊያድንህ ይቅርና ማለት ነው። ምን ያደርግልሃል? ለምን ትኮፈሳለህ? ያ اخي ተመለስ፣ ወደ እስልምና ተመለስ፣ ወደ ዲንህ፣ ወደ ትክክለኛ አቂዳ ተመለስ፣ ወደ አላህ ተመለስ። አላህን ፍራ። ቀብር እንዳለብህ ወቅ። ተሰባብረህ ቀብር ውስጥ ትገባለህ። እጅ ብትሰጥ ለራስህ ነው፣ ባትሰጥም ለራስህ። والله ማንንም አትጎዳም። ማንንም وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون على الله. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا بالن جزي ادخلوا هذه القرية أي بيت المقدس مالتنا أريح يميلو رواية ويم دمو قول ضعيف نو لكم مرجوه نو بيت المقدس نجيبوا بالناتشو جزي على الله سبحانه وتعالى فكلوا منها حيث شئتم رغدا بالصوص يشاتشوتن بلو بصفات. وادخلوا الباب سجدا كذا برون ستجابوا يعقون بساتشو هناتشو جيبوا متذللين الله سبحانه وتعالى يا مسجناتشو راساتشون يا سنساتشو لا الله متواضع هناتشو جيبوا وقولوا حتة ጥያቄያችን ወንጀላችን እንዲታበስልን ነው እንዲራገፍልን ነው በሉ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ወንጀላችሁን እንምራለን መልካም ሰሪዎችንም ከናንተ ውስጥ ምንዳን ጨምርላችኋለን አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይሄ በከተይ ከወጡ በኋላ ዩሹዕ ኢብኑ ኑን ከተባሉት ከሳቸው ጋር ነበር የወጡትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድል ሰጣቸው ቤተል መቅደስን ለመክፈት ማለት ነው። ልክ ተቃርበው በሚቀጥለው ቀን መዋጋት ስለማይችሉ ወደ ማምሻ አካባቢ እየተዋጉ እያለ ቤተል መቅደስን ሊከፍቱ ልክ ሊደርሱ አካባቢ ፀሐይ ልትገባ ሆነች። ከዚያ በኋላ ዱዓ አደረገ ዩሹዕ ኢብኑ ኑን አላህ ወይ እቺን ፀሐይ አቁምልኝ፣ ፀሐይን አንቺም ፍጡር ነሽ እኔም ፍጡር ነኝ፣ እኔም ታዛዥ ነኝ አንቺም ታዛዥ ነሽ፣ በአላህ አምር ይሁንብሽ ቁም ያሏት። ፀሐይ ቆመች። وهذا فيه الدلاله ايش ይሄ ምንድነው ብለናል ከዚህ በፊት ስናወራ ማን ነው የሚነግረኝ? ይሄ ሐዲስ ምን መረጃ አለው ብለናል? ለዩሹዕ ኢብኑ ኑን ወይም ደግሞ ለበኒ እስራኤሎች አላህ አማሊቆችን ተዋግተው ድል ሊያደርጉ እንዳይመሽ ፀሐይ ይዞላቸዋል ብለናል። ይሄ ማለት ምን መረጃ አለው ብለናል? እናንተ የኸረባችሁ ሰዎች አይዋ አህሰንት አስተካክል። ግቢ አካባቢ ደርሰሃል ግን መግባት አልቻልክም። በትክክል አስተካክል። መስአላውን በደም አልሰማችሁትም? ተካ አይዋ ፈደል
لا እኔ በመሬት ዙሪያ አላልኩም አላህ ይወደድሽ አህም ሸይሽ ይሄ ሐዲስ የሚያስረዳን ፀሐይ የምትንቀሳቀስ መሆኑን ነው واضح እናንተ እስከ ፕሮፌሰርነት ድረስ ስትማሩት የመጣችሁት ምንድነው ፀሐይ ምን ሆናለች ፀሐይ የቆመች ነች መሬት ነች በፀሐይ ዙሪያ የምትሽከረከረው ነው አይደል የምትሉት የምትዞረው ይሄ አይደል ያዛችሁት وهذا ይሄ ምንድነው ብለናል ኩፍር ነው ይሄ አቂዳ ከልባችሁ ውስጥ አውጣችሁ ጣሉ ይሄ 30 ዓመት የተማራችሁትን ነገር አውጣችሁ ጣሉ ይሄ ኩፍር ነው ፀሐይ ትንቀሳቀሳለች واضح ከፀሐይ የምትንቀሳቀስ ለመሆኗ መረጃው አንደኛው ይሄ ሐዲስ ነው ብለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩላህ ዩሱፍ ኢብኑ ኑን ፀሐይን ምን አድርጎላቸዋል ይዞላቸዋል ቤተል መቅደስን እስኪከፍቱ ድረስ ማለት ነው አማሊቆችን ተዋግተው ድል አድርገው እስኪከፍቱ ድረስ ኢዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ድል በመስጠቱ ምክንያት ምን አድርጓላቸው ስትገቡ ቤተል መቅደስ ስትገቡ ራሳችሁን ያሳነሳችሁ ናችሁ የተዋረዳችሁ ናችሁ ግቡ አላቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካን የከፈቱ ጊዜ ከመዲና መጥቶ ፈትህ መካ ላይ ማለት ነው والله ወደ መዲና ወደ መካ ልክ ሲገቡ በጣም አገርቅረው ነው የገቡት ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ማለት ነው ምንም ከላይ የሚነካቸው ነገር እኮ የለም ነገር ግን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዋዱአን አላህ ያን ድል ስላቀዳጃቸው መካን የሳቸው ስላደረገላቸው የሙስሊም ሀገር ስላደረገላቸው ከግፈኞች ከእብሪተኞች እጅ አውጥቶ ለሙስሊሞች ስላደረጋት ይሄንን ድል ሲሰጣቸው በጣም አቀርቅረው ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ነው የገቡት وهكذا كان امر هؤلاء ነገር ግን እነሱ ምን አደረጉ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له እንደለመዱት እነዚህ በኒ እስራኤሎች አላህ አድርጉ ያላቸውን ትተው ሌላ ነገር አደረጉ ምንድነው فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء እነዚያ ራሳቸውን ዝቅ አድርጋችሁ አጎንበሳችሁ ግቡ ነበር የተባሉት እነሱ ቁጭ ብለው በቂጣቸው እየተንፈቀቁ ገቡ ቆማችሁ ግን ራሳችሁን ዝቅ አድርጋችሁ ግቡ ነው የተባሉት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክብር ሰጣችሁ አላህ ለሰጣችሁ ነገር እያመሰገናችሁ ግቡ كذلك ايش وقول حتة اي اهطط عنا خطايانا ወንጀላችንን አራግፍልን ማርልን እያላችሁ ግቡ ነበር የተባሉት ሐበቱን في شعير እያሉ ማለት በገብስ ውስጥ የሚገኝ የስንዴ ፍሬ እያሉ ገቡ ማላገጥ እኮ سبحان الله العظيم እነዚህ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم من فانزلنا على الذين ظلموا በእነዚህ በበደሉት ሰዎች ላይ አወረድ ሪጅሰን መቅሰፍት አወረድንባቸው አላህ Subhanahu من السماء بما كانوا يفسقون በአመጻቸው ምክንያት ከሰማይ መቅሰፍት አወረድንባቸው አላህ Subhanahu وهكذا يجازي كل كفور الله سبحانه وتعالى لك እንደዚሁ አመፀኞቹን በሙሉ ዋጋቸውን ይሰጣል نكتفي بهذا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم